안녕하십니까. 매일신문 뉴스 한송입니다. 첫 소식입니다. 대구시가 내년 예산을 올해보다 7.3% 증가한 5조 9천여억 원으로 편성했습니다. 대구시가 2013년도 예산안 규모를 5조 9,020억 원으로 편성했습니다. 국고 보조금 등이 증가하면서 올해 예산보다 7.3%인 4,024억 원이 늘었습니다. 대구시는 경제성장 기반 마련과 서민 생활 안정에 역점을 두고 예산을 편성했다고 밝혔습니다. 예산안은 도시철도 3호선 건설, 출산장려와 양육지원, 시내버스 업체 재정지원 등 주요 사업에 투자됩니다. 또 폐기물 에너지화 시설 민간 투자, 기초과학연구원 캠퍼스 조성 등 새로 추진하는 사업에 지원됩니다. 내년도 지방세는 올해보다 5.7% 늘어난 1조 7,500여억 원이 될 것으로 시는 내다봤습니다. 대구시는 재정 건전성 확보를 위해 지방채 발행을 억제하는 등 채무를 연평균 570억 원 줄여 오는 2017년에는 2조 원 수준으로 낮출 계획입니다. 국내 최초로 경북대가 오는 2013년부터 한국과 EU대학 간의 복수학위 프로그램을 시행합니다. 우리나라와 유럽연합과의 교육 교류 협력을 확대하기 위해 정부와 EU 대표부가 공동으로 공모한 ICI 교육 협력 프로그램에서 경북대의 한 EU 대학 간 3+1 복수학위 프로그램이 가장 우수한 프로그램으로 선정됐습니다. 외국 대학들과의 복수학위 프로그램을 굉장히 중요하게 생각하고 있습니다. 그리고 또 하나는 우리가 글로벌 인턴십 프로그램이라고 하여 학생들에게 우리가 취업 전에 사실 직장의 경험을 갖도록 흔히 하는 것을 수업과 어떤 사회 경험을 동시에 하는 것을 중요하게 생각하고 있습니다. 현재까지는 우리가 IT와 경영 분야에 치중되어 있습니다. 그렇지만 IT와 경영 분야뿐만 아니라 대학에는 여러 전공이 있기 때문에 여타 전공에도 복수학위 3+1 복수학위 프로그램을 확장해 나갈 예정으로 있습니다. 이로써 경북대는 유럽대학과 복수학위를 쌍방향으로 주는 국내 최초의 대학이 됐습니다. 이번에 선정된 복수학위 프로그램이 시행되면 한국 측 주관대학인 경북대의 주도 아래 EU 측 주관대학인 헝가리 부다페스트 기술경제대학, 폴란드 바르바샤 대학 및 바르바샤 공과대학, 슬로베니아 르블라나 대학, 영국 노썸브리아 대학 등이 2013년부터 4년간 142명의 학생과 20명의 교직원을 상호 교류하게 됩니다. 지금 현재까지는 외국 대학의 교수님들이 경북대학을 방문해서 단기간에 학점부유 프로그램을 사실 수업 강의도 진행하시고 문화체험도 하시고 하지만 현재까지는 주로 수강 대상이 경북대학생에 한정되어 있었습니다. 그래서 우리는 그 프로그램을 보다 확장해서 경북대학생뿐만 아니라 타 중국이나 일본이나 기타 유럽권의 학생들 또 미국의 학생들까지 그 썸머 프로그램에 동시에 우리 경북대학 학생하고 같이 수강할 수 있는 그런 형태의 썸머 스쿨 프로그램을 2013년부터 진행할 예정으로 있습니다. 이 프로그램은 IT와 경영학부 학생들이 학위 과정의 25% 이상을 상대국 대학에서 수학하고 한국과 유럽에서 동시에 학위를 수여받는 것으로 국제적 안목을 지닌 인재를 양성하는 데 큰 기여를 할 것으로 기대됩니다. 또한 이번 프로그램에 참여하는 학생들은 한국연구재단과 EU 대표부의 예산으로 체제비와 왕복 항공료 전액을 지원받게 됩니다. Kudos is actually a great new program and it allows Korean students to actually get a double degree. That means 2 degrees. And with some of our best partner universities in Europe, and this will be in the fields of IT, engineering, and business. So this is totally exciting, and it's based on 1-year exchange. So it's not expensive. It means it's on an exchange basis. So we have European students coming to KNU to get a double degree, and our students go to Europe for 1 year. And it's based on also a very close partnership between us and our partner universities in Europe. And this has never been done in Korea before. This is absolutely the first time. So we are very, very excited about this opportunity to send our students to gain these double degrees. Also, the reason why we do this is because nowadays in the job market,
it's getting more and more difficult to get good jobs when you graduate. So you need something different. You need something special. And when we look at the profile of Korean industry, where is Korean industry working? A lot of Korean major companies have invested in Europe, and in particular in Central Europe. So that is why the university partners in KUDOS are mostly Central European universities. In Poland, Warsaw University of Technology, Warsaw University, in Budapest, in Hungary, Budapest University of Technology and Economics, and also University of Ljubljana in Slovenia, and University of Northumbria in the UK. So these are excellent universities that will allow students something very special that is relevant to Korean industry. And so that's why we're very excited about it. The selection is quite competitive. Students need to really be planning to do this. They need to really improve their English communication skills. They need to really focus on taking the right courses. But we are confident that we're going to be able to expand this program more and more to allow more students this very, very valuable international opportunity. 현대 커민스 엔진 유한회사가 달성군 테크노폴리스 자유경제구역에서 공장 건설 기공식을 가졌습니다. 현대중공업과 미국 커민스사가 함께 설립한 현대 커민스 엔진 유한회사가 8일 대구시 달성군 테크노폴리스 자유경제구역에서 공장 건설 기공식을 갖고 건설 장비용 엔진 공장 건설에 착수했습니다. 현대중공업과 커민스는 이번 사업을 위해 총 8천만 달러를 투입해 오는 2014년 5월까지 완공할 예정입니다. 현대중공업은 이번 투자를 통해 판매가 증가하고 있는 건설 장비의 핵심 부품인 고속 엔진을 안정적으로 확보해 오는 2016년까지 건설 장비 분야 매출을 약 10조 원으로 늘려 글로벌 톱3 진입을 목표로 하고 있습니다. 또 미국 커민스사는 대구의 동북아시아 생산 거점을 확보함으로써 세계 시장을 확대할 수 있는 발판을 마련하게 됐으며 대구시도 세계 최고의 디젤 엔진 생산 기지를 유치하면서 기계 금속 산업과의 시너지 효과를 기대하고 있습니다. 수능을 하루 앞둔 지난 7일 대구에서 대입 3수생이 18층 아파트에서 뛰어내려 스스로 목숨을 끊었습니다. 수능을 하루 앞두고 대입 3수생이 아파트에서 투신해 스스로 목숨을 끊었습니다. 7일 오후 8시쯤 대구시 달서구 한 아파트에서 수능 3수생 20살 A씨가 화단에 떨어져 숨져 있는 것을 주민이 발견해 경찰에 신고했습니다. A씨는 수도권 대학 진학을 목표로 공부했지만 성적이 오르지 않아 심적 부담을 많이 느꼈던 것으로 보이며 불면과 객혈로 곧 죽을 것 같다는 죽음을 암시하는 듯한 내용의 유서를 남겼습니다. 경찰은 A씨가 수능 시험에 대한 부담으로 스스로 목숨을 끊은 것으로 보고 유족 등을 상대로 정확한 사망 경위를 조사 중입니다. 운전 중 DMB를 보다 상주시청 사이클 선수단을 들이받아 5명의 사상자를 낸 운전자에 대한 항소심에서 법원이 금고 1년을 선고했습니다. 운전 중 DMB를 보다 대형 교통사고를 낸 혐의로 기소돼 1심에서 금고 1년 8월에 집행유예 3년을 선고받은 66살 백모 씨에 대한 항소심에서 법원이 원심을 깨고 금고 1년을 선고했습니다. 재판부는 백 씨가 조금만 주의를 기울였어도 사고를 막을 수 있었는데 DMB 시청을 위해 앞을 제대로 보지 않고 운전하다가 사고를 낸 만큼 과실이 매우 크다고 밝혔습니다. 이어 안전운전에 대한 국민의 경각심을 높여 교통안전을 확보하기 위해서라도 피고인을 엄하게 처벌할 필요성이 있고 일부 피해자 유족이 처벌을 원하고 있는 점 등을 고려해 금고형을 선고한다고 덧붙였습니다. 백 씨는 지난 5월 25톤 화물차를 몰고 경북 의성군의 국도를 달리다 훈련을 하고 있던 상주시청 사이클 선수단을 뒤에서 들이받아 3명을 숨지게 하고 2명에게 큰 부상을 입힌 혐의로 기소됐습니다. 오늘 출근길에는 안개가 끼는 곳이 많았는데요. 오후에는 따스한 햇살이 비추면서 맑은 날씨를 보이겠습니다. 낮 최고 기온은 14도에서 19도로 어제보다 조금 높겠습니다. 주말인 내일은 아침에 제주 지방을 시작으로 밤에는 충청 이남 지방에 비가 오겠습니다. 일요일에는 전국으로 확대되겠고 바람이 강하게 불겠습니다. 이상으로 11월 9일 매일 신문 뉴스를 마치겠습니다. 시청해 주신 여러분 감사합니다.